जय श्री सत्यनारायण। पूर्णिमा दिनटी भगवान सत्यनारायण पूजा आराधना एवं कथा श्रवण पाई अत्यंत शुभ और फलदायी अटे। एही दिन विशेष रूप से भगवान आशीर्वाद समस्त पापरु मुक्ति पाई संकटर नाश पाई एवं जीवन में समस्त सुख शांति प्राप्त करने पाई श्रेष्ठ अटे। जो भक्त एही दिन श्रद्धा भक्ति श्री सत्यनारायण कथा शुणती सेही प्राणी वर्तमान जीवन में घटुवा समस्त दुखरु मुक्ति पाती। जन्मा जन्मांतर पाप मध्य दूर हो जाए। एही दिन भगवान कृपारु दरिद्रता क्लेश विघ्न दूर हो सुख समृद्धिर वास हुए। पूर्णिमा दिन श्री सत्यनारायण भगवान पूजा अनुष्ठान करने फल व्यक्तिर समस्त कार्य सफल हुए। घरे शांतिर वातावरण रहे एवं जीवन में एक नूतन उज्ज्वलता आसी थाए। श्री भगवान आशीर्वाद द्वारा मनुष्यर समस्त इच्छा पूर्ण हुए। सुखमय जीवन और समृद्धता पाई यही पूजा नितांत आवश्यक। मु जेतिकी बुझीपारली ताहा ही हिंदी रो ओडिया को अनुवाद करिछि। जदि किछि भूल थाए भगवान मते क्षमा देबे। तेबे आसंतु एही पवित्र और पुण्यमय श्री सत्यनारायण कथा आरंभ करिबा। विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवानंकर जय। श्री सत्यनारायण भगवानंकर जय। प्रथम अध्याय। पौराणिक कथा अनुसार थरे नमेश्वरण्य तीर्थरे सौनक आदि 88,000 ऋषि माने श्री सूतंको कहिले, हे प्रभु, एही कलिजुगरे वेद विद्यारहित मनुष्य मानंकु प्रभु भक्ति किपरि मिलिबो ओ सेमानंकर उद्धार किपरि हेबो। हे मुनिश्रेष्ठ, आपण एहीपरि तप कहंतु जहा द्वारा किछि समय भितरे पुण्य प्राप्त हेबो एवं मनोवांछित फल प्राप्त हेबो। एहीपरि कथा सुनिबा पई आमर इच्छा हेउछि। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत कहिले, हे वैष्णव मानक पूज्य, आपण समस्ते प्राणी मानकर हित पाई प्रश्न पचारि अछंती। वर्तमान मु आपण मानंकु सेही पुण्यमय व्रत विषय रे कहूची जहाकु नारद मुनि श्री लक्ष्मीनारायण को पचारिथिले। श्री लक्ष्मीपति नारायण नारदंकु एही व्रत विषय जहा कहिथिले ध्यानपूर्वक आपण माने श्रवण करंतु। थरे जोगीराज नारद मुनि प्राणी मानक हित पाई अनेक लोक भ्रमण करी मृत्युलोक रे पहुँचिले। एठारे अनेक जोनिरे जन्म नेइथिबा प्राय समस्त मनुष्य मानंकु निज कर्मफल अनुसार अनेक दुखरे पीड़ित देखि भाबिले जे एमिति क्यों यत्न कले प्राणी मानंक दुखर नाश हेबो। एहीपरि भाबी देवर्षि नारद मुनि विष्णु लोक को गले। सेठारे श्वेतवर्ण एवं चारिभुजधारी श्री विष्णु को देखि जहांक चारिभुजरे शंख चक्र गदा एवं पद्म गलारे बरमाला पिंधि थांती तांकर स्तुति करबाकु लागिले। हे भगवान, आपण समस्त शक्ति संपन्न अटंती। मन तथा वाणी आपणको प्राप्त होई परिबो नाही। आपणक आदि मध्य अंत नाही। आपण निर्गुण स्वरूप सृष्टिर आदिभूत एवं भक्तंक समस्त दुख को नष्टकारी अटंती। आपणको नमस्कार करुछि। नारदंक मुखरु एही परि स्तुति सुनी भगवान विष्णु कहिले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपणक मनरे कौन अछि? क्यों कारणरु आपण एठाकु आसिचंती? निसंकोच होई कहंतु। तापरे नारद मुनि कहिले, हे प्रभु, मृत्युलोकरे समस्त मनुष्य जो माने अनेक जोनिरे जन्म होइछंती निज निज कर्म द्वारा अनेक प्रकार दुखरे दुखी होउछंती। हे नाथ, यदि आपणक मो उपरि कृपा अछि तेबे कहंतु एही दुखी मनुष्य मानंकर अत्यंत कम चेष्टारे किपरि तांकर दुखर नाश हेबो। तेबे श्री विष्णु कहिले, मनुष्य मानंकर हित पाई बहुत सुंदर प्रश्न पचारि अछ। जेउ काम कले मनुष्य मोहरु मुक्ति पाए ताहा मु कहूछि शुण। बहुत पुण्य प्रदानकारी स्वर्ग तथा मृत्युलोकरे दुर्लभ एक उत्तम व्रत अछि। आज प्रेमवश होई मु तुमको कहूछि।
ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ରତ ବିଧିପୂର୍ବକ କରି ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଆୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ନାରଦମୁନି କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏହି ବ୍ରତର ଫଳ କ'ଣ ଅଟେ? କ'ଣ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି ଓ କିଏ ଏହି ବ୍ରତ କରିଛି? କେଉଁଦିନ ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ? ବିସ୍ତାରପୂର୍ବକ କୃପା କରି କହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ଦୁଃଖ ଶୋକକୁ ଦୂରକାରୀ, ଧନ ଧାନ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ, ସୌଭାଗ୍ୟ ତଥା ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏହି ବ୍ରତ ସବୁଠାରେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ କୌଣସି ଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମପରାୟଣ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନୈବେଦ୍ୟ କଦଳୀ, ମଧୁ, ଘିଅ, ଦୁଧ, ଗହମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିରିଣୀ ଓ ମୋହନ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବେ। ତାପରେ ନିଜେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସମୟ ବିତାଇବେ। ଏହିପରି କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୁଏ। ବିଶେଷ ରୂପରେ କଳିଯୁଗରେ ଭୂମିରେ ଏହା ହିଁ ମୋକ୍ଷର ସରଳ ଉପାୟ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ସୂତ କହିଲେ, ହେ ଋଷିଗଣ, ଯିଏ ଏହି ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇତିହାସ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣ। ସୁନ୍ଦର କାଶୀପୁରୀ ନଗରୀରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲା। ସେ ଭୋକ ଉପାସରେ ନିତ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ହେ ବିପ୍ର, ତୁମେ ନିତ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛ? ମୋତେ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟେ, ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବୁଲୁଥାଏ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଯଦି ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର କିଛି ଉପାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ କୃପା କରି କହନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ହେ ବିପ୍ର, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କର, ଯାହା କରିବା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ବିଧି ବିଧାନ କହି ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହିଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ପରେ ତାକୁ ରାତ୍ରିରେ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ସେଦିନ ତାକୁ ଭିକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଧନ ମିଳିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କଲା। ଏହି ପୂଜା କରିବା ଫଳରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା। ତାପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କଲା। ଏହିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତ କରିବ ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଏହି ବ୍ରତ କଥା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଏହା କହି ସୂତମୁନି ଶାନ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ହେ ମୁନୀଶ୍ୱର, ସଂସାରରେ ଏହି ବ୍ରତକୁ କିଏ କିଏ କରିଥିଲେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଜିଜ୍ଞାସା ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ସୂତ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବ୍ରତ କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା କାଠୁରିଆ ଆସିଲା ଏବଂ ବାହାରେ କାଠ ରଖି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଭୋକ ଶୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ କାଠୁରିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନମସ୍କାର କରି ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଏହା କେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ? କୃପା କରି ମୋତେ କହନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ପୂରଣକାରୀ ଏହା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ରତ ଅଟେ। ଏହାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ଘରେ ଧନଧାନ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠୁ ସବୁ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଚରଣାମୃତ ନେଲା ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା।
ପରଦିନ କାଠୁରିଆ ତା ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲା ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ଯାହା କିଛି କାଠ ବିକ୍ରି କରି ଧନ ପାଇବି ସେଥିରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବି। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରି କାଠୁରିଆ ମୁଣ୍ଡରେ କାଠ ଧରି ଯେଉଁ ନଗରୀରେ ଧନବାନ ଲୋକ ରହନ୍ତି ସେଠାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ସେଦିନ ତାକୁ ତାର କାଠ ପାଇଁ ବାକି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ଧନ ମିଳିଲା। ଧନ ନେଇ କାଠୁରିଆ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ମଧୁ, ଘିଅ, ଦୁଧ, ଦହି ଏବଂ ଗହମ ଅଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ତାପରେ କାଠୁରିଆ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଧିବିଧାନରେ ବ୍ରତ ଏବଂ ପୂଜା କଲା। ସେହି ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ କାଠୁରିଆ ଧନଧାନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଦି ଯୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ଅନ୍ତରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଗଲା। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ସୂତ କହିଲେ, ହେ ମନୁଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଗକୁ ଆହୁରି କହୁଛି ଶୁଣ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉଲ୍କାମୁଖ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ରହୁଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟବକ୍ତା ତଥା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେବାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କମଳମୁଖୀ ଓ ସତୀସାଧ୍ୱୀ ଥିଲେ। ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭଦ୍ରଶିଳା ନଦୀ ତଟେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ରତ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସାଧୁ ନାମକ ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ତା ପାଖରେ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ ଥାଏ। ସେ ନିଜ ନୌକାକୁ କୂଳରେ ଲଗାଇ ରାଜା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ବ୍ରତ କରୁଥିବାର ଦେଖି ବିନୟ ସହକାରେ ପଚାରିଲା, ହେ ରାଜନ୍, ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଆପଣ ଏହା କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋତେ କହନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ବୈଶ୍ୟ, ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବ୍ରତ ପୂଜା ମୁଁ କରୁଛି। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୈଶ୍ୟ ଆଦର ସହିତ କହିଲା, ମୋତେ ଏହି ବ୍ରତର ବିଧାନ କହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରିବି। ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରୁ ପୂଜା ବିଧାନ ଶୁଣି ନିଜ ବ୍ୟାପାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଘରକୁ ଗଲା। ସାଧୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବ୍ରତ ବିଷୟରେ କହିଲା ଏବଂ ପ୍ରଣ କଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ମୁଁ ଏହି ବ୍ରତ କରିବି। ସାଧୁ ଏହି କଥା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୀଳାବତୀକୁ କହିଲା। ଦିନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପତି ସଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସାଂସାରିକ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। 10 ମାସ ପରେ ତାହାର କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେହି କନ୍ୟା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୃଦ୍ଧି ପରି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କନ୍ୟାର ନାମ କଳାବତୀ ରଖାଗଲା। ତାପରେ ଲୀଳାବତୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ସାଧୁକୁ କହିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଯେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରିବି, ତାହା କେବେ କରିବି? ଏହା ଶୁଣି ସାଧୁ କହିଲା, ଏହି ବ୍ରତକୁ ମୁଁ ଏହି କନ୍ୟାର ବିବାହ ପରେ କରିବି। ଏହିପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସେ ନଗର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। କଳାବତୀ ନିଜ ପିତା ଘରେ ରହି ବଡ଼ ହେଲା। ଦିନେ ସାଧୁ ତା ପୁତ୍ରୀକୁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୂତକୁ ଡାକି କହିଲା, ପୁତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ୍ୟ ବର ଖୋଜି ଆଣ। ସାଧୁର ଆଦେଶ ପାଇ ଦୂତ କଞ୍ଚନ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଦେଖି ଶୁଣି କନ୍ୟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଣିକ ବର ଖୋଜି ଆଣିଲା। ବଣିକ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ସାଧୁ ନିଜ ପୁତ୍ରୀର ବିବାହ କରିଦେଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବିବାହ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରିବା ଭୁଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସାଧୁକୁ ଶ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ତୋତେ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଶଳ ସାଧୁ ବୈଶ୍ୟ ନିଜ ଜାମାତା ସହିତ ସମୁଦ୍ରସ୍ଥିତ ରତ୍ନପୁର ନଗରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଉଭୟ ଶ୍ୱଶୁର ଜାମାତା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ରାଜାର ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦିନେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଚୋର ରାଜାର ଧନ ଚୋରାଇ ପଳାଇ ଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜାର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖି ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କ ଧନକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଜାମାତା ରହୁଥିଲେ। ରାଜାର
ଦୂତମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଜାମାତାକୁ ଚୋର ମନେକରି ରାଜା ପାଖକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କାରାବାସରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ସବୁ ଧନ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ଏଠାରେ ସାଧୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଧନ ଚୋର ନେଇଗଲା। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବଡ଼ ତଥା ଭୋକ ଉପାସରେ ଅତି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଦିନେ ସାଧୁପୁତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରତ ହେବା ଦେଖିଲା। ସେଠାରେ ରହି ପୂଜାରେ ଭାଗ ନେଲା। ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାତ୍ରିରେ ଫେରିବା ଦେଖି ତା ମାତା କଳାବତୀକୁ ପଚାରିଲା ଯେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲ ଓ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏହା ଶୁଣି କଳାବତୀ ମାତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପୂଜା କଥା କହିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଲୀଳାବତୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲେ। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଡକାଇ ବ୍ରତ କଲେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଜାମାତା କୁଶଳରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିବା ସାଧୁ ବୈଶ୍ୟ ଉଭୟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କର ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଏହା ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ଧନ ପୁତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଏହା କହି ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ପରଦିନ ରାଜା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ତାଙ୍କ ସଭାରେ କହିଲେ। ବଣିକ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ସଭାକୁ ଡକାଇଲେ। ରାଜା ବଣିକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୈବବଶତଃ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ଅଟ। ଏହା କହି ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ଆଭୂଷଣ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଧନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଉଭୟ ବଣିକ ନିଜ ଘରକୁ ଖୁସିରେ ଫେରିଲେ। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ସୁତ କହିଲେ, ସାଧୁ ବଣିକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରି ଓ ସାଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଧନଦାନ ଦେଇ ନିଜ ନଗର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାଧୁମାନଙ୍କର କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନ ବଣିକର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡୀର ବେଶ ଧାରଣ କରି ବଣିକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ଯେ, ହେ ବଣିକ, ତୁମ ନୌକାରେ କ'ଣ ଅଛି? ସାଧୁ ମହାଜନମାନେ ଧନର ଗର୍ବରେ ଗର୍ବିତ ହୋଇ ଅବହେଳାପୂର୍ବକ କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତୁମେ କାହିଁକି ପଚାରୁଅଛ? ଆମର ଡଙ୍ଗାରେ ତ ଲତା ଓ ପତ୍ର ଭରି ରହିଛି। ମହାଜନମାନଙ୍କର ଏହିପରି ନିଷ୍ଠୁର ବାଣୀ ଶୁଣି ଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବା ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମ କଥା ସତ୍ୟ ହେଉ। ଏହା କହି ଭଗବାନ କିଛି ଦୂର ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଯିବା ପରେ ନିତ୍ୟକ୍ରିୟା କରିବା ପରେ ଜଳରେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଉଠିଥିବା ନୌକାକୁ ଦେଖି ସାଧୁ ମହାଜନ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ନୌକାର ସବୁଆଡ଼େ ଲତା ଓ ପତ୍ର ଦେଖି ବଣିକ ମହାଜନ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଚେତା ପାଇବା ପରେ ତାର ଜାମାତା ବଣିକକୁ ବୁଝାଇଲା ଯେ ଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଶାପ ଫଳରେ ଏପରି ହୋଇଛି। ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ସେଠାରେ ହିଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂରା ହେବ। ଏହାପରେ ବଣିକ 2 ଜଣ ଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ଆଦରପୂର୍ବକ କହିଲେ, ମୁଁ ଅସତ୍ୟ କହି ଅପରାଧ କରିଛି। କୃପା କରି ମୋର ସେହି ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ବଣିକ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଓ ଶୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଲା। ତେବେ କରୁଣା ନିଧାନ ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କହିଲେ, ମୋର ପୂଜାରୁ ବିରତ ହେବାରୁ ମୋର ଆଜ୍ଞାରେ ହିଁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏପରି ବାଣୀ ଶୁଣି ବଣିକ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଧୁ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେବା କାରଣରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ଓ ଗୁଣକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୂର୍ଖ ମାନବ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାକୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋଠାରେ କୃପା କରନ୍ତୁ ଓ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣରେ ଅଛି।
ମୋ ନୌକାର ଧନ ଓ ମୋର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବଣିକର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଣିକକୁ ଅଭୀଷ୍ଟ ବର ପ୍ରଦାନ କରି ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସାଧୁ ବଣିକ ତାର ନୌକାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା। ନୌକାକୁ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର ମନୋରଥ ସଫଳ ହୋଇଛି କହି ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭଗବାନ ସତ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲା। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନୌକାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନପୂର୍ବକ ସମ୍ଭାଳି କରି ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ସାଧୁ ବଣିକ ନିଜ ଜାମାତାକୁ କହିଲା, ଦେଖ ମୋର ରତ୍ନପୁରୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ବଣିକ ତାର ଧନର ରକ୍ଷକ ଦୂତକୁ ନିଜ ଫେରିବାର ଖବର ପଠାଇ ନିଜ ନଗରକୁ ପଠାଇଲା। ନଗରକୁ ଯାଇ ଦୂତ ବଣିକର ପତ୍ନୀକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ କହିଲା, ହେ ଦେବୀ, ବଣିକ ମହାଶୟ ଓ ତାଙ୍କ ଜାମାତା ବହୁତ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନଗର ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଦୂତ ମୁଖରୁ ଏପରି ବାଣୀ ଶୁଣି ବଣିକ ପତ୍ନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଓ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରି ତାର ପୁତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ମା ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇ କଳାବତୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଶେଷ କରି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ପ୍ରସନ୍ନତାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଫଳରେ ଭଗବାନ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଓ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଓ ନୌକାକୁ ହରଣ କରି ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। କଳାବତୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ନ ଦେଖି ମହାନ ଶୋକରେ ରୋଦନ କରି ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। ନୌକାର ଅଦର୍ଶନ ଓ କନ୍ୟାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ମନରେ ସାଧୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ନୌକା ସଞ୍ଚାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଲୀଳାବତୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁତ୍ରୀର ଏପରି ଦୁଃଖ ଦେଖି ଶୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଲା। ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଲୀଳାବତୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ, ଏହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୌକା କିପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା? ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଏହା କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଫଳରେ ଏପରି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କିଏ ବା ଜାଣିପାରିବ? ଏହା କହି ଲୀଳାବତୀ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଳାବତୀକୁ କୋଳରେ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଳାବତୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ତା ସ୍ୱାମୀର ସହ ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ କଲା। ପୁତ୍ରୀର ଏପରି ଆଚରଣ ଦେଖି ସାଧୁ ବଣିକ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଭାବିଲା ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅବହେଳା ହୋଇଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହୋଇଅଛୁ। ଏହା କହି ସାଧୁ ବଣିକ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବି ଏହି ଇଚ୍ଛାକୁ ବଣିକ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ କଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲା। ତେବେ ତିନି ଲୋକର ପ୍ରତିପାଳକ ଭଗବାନ ସତ୍ୟଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଆକାଶବାଣୀ କରି କହିଲେ, ତୁମର କନ୍ୟା ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ତାର ପତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ତୋର ପୁତ୍ରୀ ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ପୁତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ନାହିଁ। କଳାବତୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିଛି। କଳାବତୀ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଫେରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କଳାବତୀ ତାର ପିତା, ପତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଘରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସୁଖପୂର୍ବକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲା ଓ ଅନ୍ତରେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ସମସ୍ତେ କହିବା, ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ସୂତ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନିଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଳନ ପୋଷଣରେ ତତ୍ପର ତୁଙ୍ଗଧ୍ୱଜ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ। ଥରେ ରାଜା ବଣରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ମାରି ବଟବୃକ୍ଷ ତଳକୁ ଆସିଲା।
ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋପଗଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଏହା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ବଶରେ ନା ସେଠାକୁ ଗଲା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ପୂଜନ ପରେ ଗୋପଗଣ ପ୍ରସାଦ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଫଳରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା। ରାଜାର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପୁତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ନିଜ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ କଲା ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ସେହି ପୂଜାସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ଏହା ଭାବି ରାଜା ଗୋପଗଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବିଧିବିଧାନ ସହ ଭଗବାନ ସତ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୂଜା କଲା। ଭଗବାନ ସତ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଲୋକରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ଅନ୍ତରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କଲା। ଶ୍ରୀ ସୂତଜୀ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପରମ ଦୁର୍ଲଭ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ବ୍ରତ ପୂଜାକୁ କରେ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ତଥା ଫଳପ୍ରଦାୟିନୀ ବ୍ରତ କଥାକୁ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶୁଣେ, ତାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଦରିଦ୍ର ଧନବାନ ହୁଏ। ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଭୟଭୀତ ଲୋକ ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକରେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରି ଅନ୍ତରେ ସତ୍ୟପୁର ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହେ ମୁନିଗଣ, ମୁଁ ଏହିପରି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ରତ କଥାକୁ କହିଲି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହାକୁ କରିବ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। କଳିଯୁଗରେ ଏହି ବ୍ରତ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦାୟିନୀ ଅଟେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହିଁ କିଛି ଲୋକ କାଳ, ଇଷ୍ଟ, ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟଦେବ ତଥା କିଛି ଲୋକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ପୂରଣ କରନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ସନାତନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ସତ୍ୟଦେବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋରଥ ପୂରଣ କରିବେ। ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଗଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ବ୍ରତ କଥାକୁ ପଢ଼େ, ଶୁଣେ, ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କୃପାରୁ ତାହାର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ହେ ମଣିଗଣ, ପୂର୍ବକାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରିଛନ୍ତି ସେହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହୁଛି ଶୁଣ। ମହାନ ପ୍ରଜାସମ୍ପନ୍ନ ଶତାନନ୍ଦ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରିସାରିବା ପରେ ତାର ପରଜନ୍ମରେ ସୁଦାମା ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। କାଠୁରିଆ ଭୀଲ ପରଜନ୍ମରେ ରାଜା ହୋଇ ରାମଙ୍କର ସେବା କଲା ଓ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ମହାରାଜା ଉଲ୍କାମୁଖ ପରଜନ୍ମରେ ରାଜା ଦଶରଥ ହେଲେ, ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କ ପୂଜା କରି ଅନ୍ତରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଧାର୍ମିକ ସାଧୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ମୌରଧ୍ୱଜ ନାମକ ରାଜା ହେଲା, ଯିଏକି କରତରେ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଚିରିଦେଇ ଅଧା ଭାଗ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ଓ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ମହାରାଜ ତୁଙ୍ଗଧ୍ୱଜ ପରଜନ୍ମରେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ମନୁ ହେଲେ ଓ ଭଗବତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଓ ଅନ୍ତରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଯେଉଁ ଗୋପଗଣ ଥିଲେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗୋପଗୋପାଳ ହେଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ସଂହାର କରି ଅନ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଧାମ ଗୋଲୋକପୁରୀକୁ ଗଲେ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ।